ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਪਜ ਰਾਖੀ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਵਾਨ ਜਿਉ ਪਾਏ ਬਿਨ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ। ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਪਜ ਰਾਖੀ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ज्ञान ध्यान किश कर्म न जन सारे न जना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिने कल राखी मेरी। ज्ञान ध्यान किश कर्म न जना सारे न जना। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिने कल राखी मेरी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोरठ महला पंजवा। सिमर सिमर गुर सतगुर मन इच्छे फल पाया। सिमर सिमर गुर सतगुर अपना सगला दुख मिटाया। ताप रोग गए गुर बचनी मन इच्छे फल पाया। मेरा गुर पूरा सुखदाता करने कारण समर्थ स्वामी। पूरन पुरख विदाता रहो आनंद बनोद मंगल गुण गावो। गुरु नानक पै दयाला जय जयकार पै जग भीतर। हुआ पार ब्रह्म रखवाला आनंद भीतर। हुआ पार ब्रह्म रखवाला। चार साहिबजादे साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी, साहिबजादा बाबा जुझार सिंह जी, साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी और साहिबजादे बाबा फतेह सिंह। ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੁਪੁੱਤ ਕਰੇ ਮਹਾਂਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ
ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਜੋ ਲੜਹਿ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾਡੈ ਖੇਤ। ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਜ ਜਦ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਧਿਆ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਨੇਰ ਸੀ ਚੜਿਆ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗਲ ਪਈ ਗੁਲਾਮੀ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗਲ ਪਈ ਗੁਲਾਮੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੜਿਆ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਵਾਰ ਕੇ, ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਵਾਰ ਕੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੂਹਰੇ ਕਰਿਆ। ਸਾਰਾ ਗੁਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਰਿਆ। ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦਿਏ ਸੁਤ ਚਾਰ। ਚਾਰ ਮੁਏ ਤੋ ਕਿਆ ਹੁਆ, चार मुए तो क्या हुआ। जीवत कई हजार, पिता वारिया पुत्र चारे वार। ओ सिखा तेरी शान बदले, वारिया पुत्र चारे वार। सिखा तेरी शान बदले, पिता वारिया पुत्र चारे वारे। सिखा तेरी शान बदले, पिता वारिया पुत्र चारे वारे। सिखा तेरी शान बदले, पिता वारिया पुत्र चारे वारे। तेरी शान बदले,
पिता वारिया पुत्र चारे वारे। पिता वारिया पुत्र चारे वारे, सिखा तेरी शान बदले। वारिया पुत्र चारे वारे, सिखा तेरी शान बदले। वारिया पुत्र चारे वारे, सिखा तेरी शान बदले। पिता वारिया पुत्र चारे वारे, सिखा तेरी शान बदले। पिता वारिया पुत्र चारे वारे, सिखा तेरी शान बदले। पिता वारिया पुत्र चारे वारे, सिखा तेरी शान बदले। हाँ जी, सिखा तेरी जी शान बदले। सिखा तेरी जी शान बदले। पिता तेरी जी शान बदले। पिता तेरी जी शान बदले। सिखा तेरी जी शान बदले। सिखा तेरी जी शान बदले। पिता वारिया पुत्र चारे वारे, पुत्र चारे वारे, सिखा तेरी शान बदले। वारिया पुत्र चारे वारे, सिखा तेरी शान बदले। पिता वारिया पुत्र चारे वारे, सिखा तेरी शान बदले। पिता वारिया पुत्र चारे वारे, सिखा तेरी शान बदले। पिता वारिया पुत्र चारे वारे, सिखा तेरी शान बदले। पिता वारिया पुत्र चारे वारे, सिखा तेरी शान बदले। हाँ जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। हाँ जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार। चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। वाह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਜੀ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਜੀ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਜੀ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਜੀ ਲਾਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਜੀ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਜੀ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਕਾਰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬੂ ਨਾ
ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਔਰ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਇਹ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਸੋ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਈਲੈਂਟ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੋਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਅਮਰ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਅਮਰ ਗਾਥਾ। ਜੋ ਇਹ ਸੁਣੇ ਔਰ ਗਾਵੇ, ਜਿਨਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗਾ ਲਿਆ, ਜਿਨਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੋ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣੇ ਔਰ ਗਾਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਰਾਗਮਈ ਕਥਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੱਜਣ, ਉਹ ਸੁਰਤ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਐ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ 20 ਤਰੀਕ ਹੈ, 6 ਪੋਹ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਖਤਨਾਮ ਸੇਵਾ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਉੱਚੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਘੇਰਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣੇ ਇਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ੁਲਮ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਰੇ ਆਏ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਰੇ ਆਏ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਵੋ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਕਈ ਬਹੁਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਓ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯੁੱਧ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜਾਇਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵਜਾਇਆ। ਖਤਨਾਮ ਸੇਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹੇ ਬਾਬਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਖਤਨਾਮ ਸੇਵਾ। ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਕਈ 100 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਬਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਾਬਰ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਕੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਕਿਆਂ ਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਤਨਾਮ ਸੇਵਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ, ਚੱਕੀਆਂ ਵੀ ਪੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜਿਓ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਨ ਕਾ ਚਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇ ਮੁੱਠ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਵਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੀਜਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਹੋ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਹੀ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਵੀ ਵਡਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਤੇ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੀ, ਉਹ ਲੰਘਣਾ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ, ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੀ, ਲੰਘਣਾ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ, ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੀ, ਉਹ ਲੰਘਣਾ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ, ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੀ, ਲੰਘਣਾ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ, ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੀ, ਲੰਘਣਾ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ, ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੀ, ਲੰਘਣਾ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਲੰਘਣਾ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ, 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 ਲੰਘਣਾ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ, ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਲੰਘਣਾ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ। ਉਹ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੀ, ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੀ, ਲੰਘਣਾ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ, ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੀ, ਲੰਘਣਾ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ, ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੀ, ਉਹ ਲੰਘਣਾ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ, ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੀ, ਉਹ ਲੰਘਣਾ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ, ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੀ, ਲੰਘਣਾ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ, ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੀ, ਲੰਘਣਾ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਜੈ। ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ, ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਜੰਗ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉੱਚੀ ਬਾਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਬਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਾਬਰ ਹੈ, ਜਾਬਰ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਕੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਕਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਤਾਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤੇਗ ਚੱਕਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਏ, ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਰਹੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੇ ਕੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਕਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਈਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਘੇਰਾ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਿਆ। ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਘੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਘੇਰਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਘੇਰਾ ਐਸਾ ਪਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਘੇਰਾ ਐਸਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ, ਆਪੋ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੰਡ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਗੋਡੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ। 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਵੀ ਝਿੜਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਓਏ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਐ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਖਲੋਤਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਪਏ ਨੂੰ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਲੜੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਖਿਲਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਲਿਖ ਸਕਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਗਾ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖੇਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਣ ਦੀ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਕੱਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੱਗੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਸਕਾਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਾ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਲਿਖਣ ਸੁਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਰੇ ਕਮਨ ਕਮਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੂ, ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਸੈਂਕੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੁਝ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ,
ਕੁਝ ਭੁੱਖ ਨਾ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ 450 ਤੋਂ 500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਲਵਾਈ ਰੱਖੇ ਐ, ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਲਵਾਈ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਹੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਹੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਵੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਬਿਰਧ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਕਈ ਬਿਰਧ ਭਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਕਈ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਰੀਦਾ ਮੌਤੋਂ ਭੁੱਖ ਬੁਰੀ। ਇਹ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਤ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3-3 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਫਰੀਦਾ ਮੌਤੋਂ ਭੁੱਖ ਬੁਰੀ। ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਪੁੱਤਰ ਆ ਵੇਖ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਸੀ, ਪੁੱਤਰਾ ਵੇਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇ ਜੀ ਚੰਦਰੀ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇ ਜੀ ਚੰਦਰੀ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇ ਜੀ ਚੰਦਰੀ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇ ਜੀ ਚੰਦਰੀ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇ ਜੀ ਚੰਦਰੀ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇ ਜੀ ਚੰਦਰੀ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇ ਜੀ ਚੰਦਰੀ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇ ਜੀ ਚੰਦਰੀ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇ ਜੀ ਚੰਦਰੀ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇ ਜੀ ਚੰਦਰੀ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇ ਜੀ ਚੰਦਰੀ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇ ਜੀ ਚੰਦਰੀ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇ ਜੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇ ਜੀ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇ ਜੀ ਚੰਦਰੀ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇ ਜੀ ਚੰਦਰੀ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇ ਜੀ ਚੰਦਰੀ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇ ਜੀ ਚੰਦਰੀ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇ ਜੀ ਚੰਦਰੀ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ 6-6 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ, ਚੌੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਥਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ, ਲਾਲਵੇ ਵੇਖ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ।
ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਵੀ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਉਬਾਲ ਕੇ ਖਾ ਲਏ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾ ਓੜਕ ਨਿਭ ਜੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ 40 ਸਿੰਘ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸਤਾਏ, ਬਦਾਵਾ ਵੀ ਲਿਖ ਗਏ। ਚਲੋ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੜੀ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣਾ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਗੁਰਮਖੋ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਾਤ ਬਣ ਕੇ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਹੜੀ ਕਹਿਰ ਦੀ ਰਾਤ ਆਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਟੇ ਦੀ ਗਾਂ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਆਟੇ ਦੀ ਗਾਂ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਭੇਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਾ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਰਾਤ ਕਿਹੜੀ ਆਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਗਾਂ ਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਵਿਚੋਲਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਲੱਗੇ, ਮੋਮਨ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਾ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਲਾਲ ਵੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਛੱਡ ਚੱਲੀਏ ਆਨੰਦਪੁਰ, ਕਿਤੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਪੁੱਤਰਾ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਗਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆ ਸਾਡੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਨਾ ਗੁਟਕਾ ਫੜ ਕੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਭ ਗਈ। ਭਾਵ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮ ਆਪ ਵੀ ਝੂਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੱਚ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਲੇਦਿਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਟੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਟੁੱਟੇ ਬਰਤਨ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕਚਰਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਤਾ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇਰੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਨੂ ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਤੇਰੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਨੂ ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਤੇਰੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਨੂ ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇਰੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਨੂ ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ।
बेसमझ जमाना की जाने। गुरु गोबिंद तेरिया राम जानू बेसमझ जमाना की जाने। गोबिंद तेरिया राम जानू बेसमझ जमाना की जाने। गुरु गोबिंद तेरिया राम जानू बेसमझ जमाना की जाने। 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 गुरु दी रमज समझनी बड़ी औखी है साडे लोकां वास्ते आम सिखां वास्ते गुरु दी रमज समझनी बड़ी औखी है। नाले लिद्द इकट्ठी करदे ऐ नाले टुੱਟੇ ਛਿੱਤਰ इकट्ठे करदे ऐ नाले सिख आपस ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਮਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗ ਲਵਾਤੀ। ਕੁਝ ਨਦੀ ਸਤਲੁਜ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਖਤਨਾਮ ਸਰੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਫਰਕ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਨਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ 'ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਤਨਾਮ ਸ੍ਰੇਵਾ। ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖਤਨਾਮ ਸ੍ਰੇਵਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਰਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਖਤਨਾਮ ਸਰੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇਖ ਕਈ ਵਾਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ ਧੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਤਨਾਮ ਸਰੇ। ਉਸੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਆ ਤੂੰ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਮਾਂਡ ਨਵੀਂ ਖਤਨਾਮ ਸਰੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਹੀ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹਰ ਪੈਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਗਈ ਓਏ ਪੁੱਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਹੈ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਫਿਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਖੜ ਜਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿਰ ਨਾ ਚੁੱਕ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ ਪਰ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਤਨਾਮ ਸ੍ਰੇਵਾ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਣੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਪੜੇ ਸਾੜ ਦਿਓ ਕੀਮਤੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿਓ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਧਰਤੀ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿਓ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਲਿੱਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ ਟੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰ ਕਾ ਕਿਹਾ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ?
ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਆ। ਚਲੋ ਆਓ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਟੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ ਲਿੱਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਸੁਣੋ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਸਮ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਮੰਨ ਲਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੀਨ ਧਰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰੇ ਖਤਨਾਮ ਸਰੇ, ਉਹਦੀ ਕਸਮ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਹੋਇਆ ਕੀ? ਟੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ ਲਿੱਦ, ਟੁੱਟੇ ਬਰਤਨ ਜਦੋਂ ਬੋਰਿਆਂ 'ਚ ਪਵਾਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦ ਦਿਓ। ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਉੱਤੇ ਚਮਕਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਇਦਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿਓ ਮੁਸਲਮ, ਅੱਗੋਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਖਤਨਾਮ ਸਰੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕੌਣ ਪਛਾਣੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾਊ, ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚ ਲਿੱਦ। ਉਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੜਾਤਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਦਬਾਤਾ, ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਤੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ, ਟੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ, ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਖਲੋਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮਾਂ ਵਿਖਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਿੰਦੂ ਗਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੋਮਨ ਕੁਰਾਨ ਦੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਣ ਕਸਮਾਂ। ਮਾਰੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਇਹ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕਸਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਗਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੋਮਨ ਕੁਰਾਨ ਦੀ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਗਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੋਮਨ ਰਾਜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਮੁਗਲ ਰਾਜੇ। ਹਿੰਦੂ ਗਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੋਮਨ ਕੁਰਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਨ ਕਸਮਾਂ। ਗਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੋਮਨ ਕੁਰਾਨ ਦੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਨ ਕਸਮਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਗਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੋਮਨ ਕੁਰਾਨ ਦੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਨ ਕਸਮਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਗਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੋਮਨ ਕੁਰਾਨ ਦੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਨ ਕਸਮਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਗਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੋਮਨ ਕੁਰਾਨ ਦੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾਨ ਕਸਮਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਗਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੋਮਨ ਕੁਰਾਨ ਦੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਨ ਕਸਮਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਨ ਕਸਮਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਨ ਕਸਮਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾਨ ਕਸਮਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਨ ਕਸਮਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾਨ ਕਸਮਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾਨ ਕਸਮਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਗਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੋਮਨ ਕੁਰਾਨ ਦੀ, ਮੋਮਨ ਕੁਰਾਨ ਦੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਨ ਕਸਮਾਂ। ਗਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੋਮਨ ਕੁਰਾਨ ਦੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਨ ਕਸਮਾਂ। ਗਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੋਮਨ ਕੁਰਾਨ ਦੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾਨ ਕਸਮਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਗਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੋਮਨ ਕੁਰਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਨ ਕਸਮਾਂ। ਗਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੋਮਨ ਕੁਰਾਨ ਦੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾਨ ਕਸਮਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਗਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੋਮਨ ਕੁਰਾਨ ਦੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮਾਂ ਵਿਖਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਕ ਸੱਚੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕ ਸੱਚੀਆਂ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੀ, ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੜ ਗਏ ਉੱਪਰ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਗੱਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਸੀ ਨਾ ਸਿਪਾਹੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਿਆਂ, ਉਹ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਲੋ, ਲੁੱਟ ਲੋ ਜੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਐ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਲੋ ਜੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਐ, ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੁੱਟ ਲੋ ਜੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਐ, ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੁੱਟ ਲੋ ਜੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਐ, ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੁੱਟ ਲੋ ਜੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਐ, ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੁੱਟ ਲੋ ਜੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਐ, ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੁੱਟ ਲੋ ਜੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਐ, ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੁੱਟ ਲੋ ਜੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਐ, ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਐ, ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੁੱਟ ਲੋ ਜੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਐ, ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੁੱਟ ਲੋ ਜੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਐ, ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੁੱਟ ਲੋ ਜੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਐ, ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੁੱਟ ਲੋ ਜੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਐ, ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੁੱਟ ਲੋ ਜੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਐ, ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਖਲੋ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਐ ਪੈ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਐ ਉੱਡ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਲਾਲਚੀ, ਕੋਈ ਦੋ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਲੈ ਜਾਓ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਆ ਸਿੰਘਾ ਵੇ ਕਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੱਦ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਇੱਥੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕੱਢ ਲਓ ਹੋਰ ਔਖੇ ਸੌਖੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਭੋਗੋਗੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਘੋੜੇ ਮੜੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਕਿਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਨੀ ਕਿਸੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਪੱਠਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਘਾਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਦੋ ਸਿੰਘ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਸੀ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਰਨ ਧੋਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਂਦਿਆਂ ਵੇਂਦਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਸਹਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਿੰਘ, ਕਈ ਘੋੜੇ,
ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਅੰਦਰ ਕਿਲੇ ਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤੇਰੇ ਬਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਲਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚ ਮਾਰ ਦੇਈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਤੇਰੇ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖ ਲਾ, ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਤਾਰੋ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ 20 ਤਰੀਕ ਆ ਨਾ, 6 ਪੋਹ ਆ, ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਪਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, 20 ਤਰੀਕ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਚੜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਦੀ? ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਕਹਿ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਚੱਕ ਲਓ। ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪਿਆਰਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, 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 ਜਾਣਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪਿਆਰਾ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਜਾਣਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪਿਆਰਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਜਾਣਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪਿਆਰਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਜਾਣਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪਿਆਰਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਜਾਣਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪਿਆਰਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 20 ਤਰੀਕ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਰ ਲਓ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ? ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਰਧ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਲਿਆਂ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਆਪਣੇ। ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਵੀ ਟੈਚੀ ਸੀ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਠੜੀ ਬੰਨ ਲਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲਏ। ਕਈ ਬਿਰਧ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਢੋਂਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਲੜਾਕੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੀਝ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਨੂੰ, ਰੀਝ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪਈ, ਸੋਦਰ ਦੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪਈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ, ਦੇਗ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ
ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ ਉਸ ਥੜੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੀਸ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਰਹੇ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਕਿਤੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਰ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਨੇਮ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਲ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਸ ਥੜੇ ਤੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸ ਥੜੇ ਤੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਐ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਲਕਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਸਿੰਘੋ ਚਲੋ ਸਿੰਘੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਚੱਲੀਏ। ਚਲੋ ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਚੱਲੀਏ। ਚਲੋ ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਚੱਲੀਏ। ਚਲੋ ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਚੱਲੀਏ। ਚਲੋ ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਚੱਲੀਏ। ਚਲੋ ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਚੱਲੀਏ। ਚਲੋ ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਚੱਲੀਏ। ਚਲੋ ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਚੱਲੀਏ। ਚਲੋ ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਚੱਲੀਏ। ਚਲੋ ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਚੱਲੀਏ। ਚਲੋ ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਚੱਲੀਏ। ਚਲੋ ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਚੱਲੀਏ। ਚਲੋ ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਚੱਲੀਏ। ਚਲੋ ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਚੱਲੀਏ। ਚਲੋ ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਚੱਲੀਏ। ਚਲੋ ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਚੱਲੀਏ। ਚਲੋ ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਚੱਲੀਏ। ਚਲੋ ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਚੱਲੀਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਵਾਰ ਦਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਚੱਲੀਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਚੱਲੀਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਚੱਲੀਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾ
ਝੁਕਾ ਚੱਲੀਏ। ਓ ਚਲੋ ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਚੱਲੀਏ। ਚਲੋ ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਚੱਲੀਏ। ਚਲੋ ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਚੱਲੀਏ। ਚਲੋ ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਚੱਲੀਏ। ਚਲੋ ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਚੱਲੀਏ। ਚਲੋ ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਚਲੋ ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਿਓ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਈ ਕੱਟੜ ਲੋਕ ਆ 4 ਦਿਨ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਵੇਖਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਨਿਗਾਹ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਨਾਟਾ ਛਾਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਰਾਗ ਦਾ ਜਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੋਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ? ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਆਪ ਚੱਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਸਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਜ ਸਾਹ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਆ ਵਿਛੜਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਣਗੇ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਲੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਆ ਵਿਛੜਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਲੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਆ ਵਿਛੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਣਗੇ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਲੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਆ ਵਿਛੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਣਗੇ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਲੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਆ ਵਿਛੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਣਗੇ ਕਦੋਂ
ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਜ ਸਾਹ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਲਾਂ ਮੈਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੋਂ ਆਉਂਗੇ? ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਆ ਸੀ ਪਿਆਰ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਦਾੜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ, ਦਾੜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਦਾੜਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾੜਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ? ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਆਪ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 50 ਸਿੰਘ ਖਲੋਣਗੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਹ ਸਿੰਘ ਖਲੋਣਗੇ। ਤੇ ਆਪ ਫਿਰ ਕਾਫਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ, ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੋਂ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਤੋਂ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਆ ਸਿੰਘਾ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋ ਤੜਾਂਗ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਟਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਫਲਾ ਤੋਰਿਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਆ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਐ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਭਰ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਭਰ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਐ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਝਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲਿਆ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਜੱਟੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੱਟਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਜੱਟਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਫਗਵਾੜੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, 4 ਵਾਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਟੂਆ ਹੈਗਾ ਕੋਲ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜੀ ਵੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੁਰ ਪਿਆ ਵਾਂਗ ਫਕੀਰਾਂ ਮਾਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। 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 ਅੱਜ ਤੁਰ ਪਿਆ ਵਾਂਗ ਫਕੀਰਾਂ ਮਾਲਕ ਦੁਨੀਆ। ਤੁਰ ਪਿਆ ਵਾਂਗ ਫਕੀਰਾਂ ਮਾਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। 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 ਤੁਰ ਪਿਆ ਵਾਂਗ ਫਕੀਰਾਂ। 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 ਤੁਰ ਪਿਆ ਵਾਂਗ ਫਕੀਰਾਂ।
ਫਕੀਰਾਂ ਮਾਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਤੁਰ ਪਿਆ ਵਾਂਗ ਫਕੀਰਾਂ ਮਾਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਤੁਰ ਪਿਆ ਵਾਂਗ ਫਕੀਰਾਂ ਮਾਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਤੁਰ ਪਿਆ ਵਾਂਗ ਫਕੀਰਾਂ ਮਾਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਵਾਂਗ ਫਕੀਰਾਂ ਮਾਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਤੁਰ ਪਿਆ ਵਾਂਗ ਫਕੀਰਾਂ ਮਾਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਕਾਫਲਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਰਹੀ ਵਸਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਵਸਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਚੱਲੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਰਹੀ ਵਸਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਰਹੀ ਵਸਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਰਹੀ ਵਸਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਰਹੀ ਵਸਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਰਹੀ ਵਸਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ, ਵਸਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਤੁਰ ਚੱਲੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਵਸਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਰਹੀ ਵਸਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਰਹੀ ਵਸਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਵਸਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਰਹੀ ਵਸਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਤੂੰ ਵਸਦੀ ਰਹਿ, ਤੇਰੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਏਦਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਰਵੇ, ਮੈਂ ਪਟਨਾ ਛੱਡਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਪਟਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਬੂੰਦਾ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਸਿਰ ਢੱਕਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਾਣੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੋਂ ਅਲੀ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਰਨੈਲ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਠੋ ਓਏ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਜਿੰਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਚੱਲਿਆ। ਫੌਜਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਫੌਜਾਂ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਣ
ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੈਰੀ ਦਲ ਆਇਆ ਕਸਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਭੈੜੀ ਸਰਸਾ ਖਲੋਗੀ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਊਗਾ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਆਉਣੀ ਨਾ, ਹੁਣ 20 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਆਉਣੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਾਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮਖੋ ਸੌਂ ਕੇ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿਓ। ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਓ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਓ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 5-7 ਰਾਤਾਂ ਲੰਘਣੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਓ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸੌਂ ਕੇ ਨਾ ਰਾਤ ਕੱਟਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਜੋ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਐ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿੱਛੋਂ ਵੈਰੀ ਦਲ ਵੀ ਚੜਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ? ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਰੁਕ ਜੀਏ, ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਲਿਆਵਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ? ਕੀ ਲਿਆਵਾਂ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਜ਼ ਹੈ, ਖੋਲ ਸਾਜ਼। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਭੋਜਨ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਭਜਨ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਗਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਗਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਿਆ, 250 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਣਾ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਤ, ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਡਿਗਰੀ। ਖਾਲਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਇੰਨੀ ਵੀ ਕਹਿਰ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਉੱਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਸਰਸਾ ਕਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੈਰੀ ਦਲ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਛੱਡੀਆਂ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡਿਓ। ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡਿਓ। ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਨੇਮ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡਿਓ। ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡਿਓ। ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡਿਓ। ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ
ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡਿਓ, ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਨੇਮ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡਿਓ, ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡਿਓ, ਉਹ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡਿਓ, ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡਿਓ, ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਆ ਸਿੰਘਾ ਸਾਜ ਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਏ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ ਖਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਜ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲਾ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਵੈਰੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਪਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਜੋਤ ਅਗੰਮੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਕਿਤੇ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਜੇ ਨਾ, ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਘਰ ਦਾ ਗੇਟ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਵੈਰੀ ਦਲ ਚੜਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੂੰਜਦੇ ਐ। ਉੱਪਰੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੋਂ ਸਰਸਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਐ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਖਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਨਿਕਲ ਚੱਲੀਏ, ਅੱਜ ਦੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਗਈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ, ਸਰਸਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬੜਾ, ਛੱਲਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸਰਸਾ ਵਿੱਚ, ਪਿੱਛੋਂ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੈਰੀ ਦਲ ਚੜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਗਏ ਤੇ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਰਸਾ ਸਰਸਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ। ਖਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ। ਸਰਸਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵੈਰੀ ਦਲ ਚੜਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਰਸਾ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਰ ਦੀ ਏ ਰਾਤ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ। ਕਹਿਰ ਦੀ ਏ ਰਾਤ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ। ਕਹਿਰ ਦੀ ਏ ਰਾਤ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ
ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਨੰਗ ਜਾਣਦੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਰਾਤ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਨੰਗ ਜਾਣਦੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਰਾਤ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਣਦੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਰਾਤ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਣਦੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਰਾਤ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਣਦੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਰਾਤ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਣਦੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਰਾਤ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਰਾਤ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਰਾਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰ ਦੀ ਰਾਤ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਗੋਂ ਸਰਸਾ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਬਾਜਾ ਵਾਲਿਆ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਵਿੱਚ ਤਾਰਿਆ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੋੜਾ ਉਤਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨੀਲਾ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖਹਿ ਖਹਿ ਕੇ ਲੰਘਦਾ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਚੀਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਐ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਸਰਸਾ ਨੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਝੋਲਾ ਰੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਐ, ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਭਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੈਂ ਰੁੜ ਚੱਲਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਰੁੜ ਚੱਲਿਆ। ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸਿੰਘੋ ਮੈਂ ਰੁੜ ਚੱਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੈਂ ਰੁੜ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਪਰਵਾਨ।